అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. कलेक्शन करना, घर घर जाके कलेक्शन करने का अपन पिछले जब से मैं ज्वाइन हुआ उसी नहीं आप जो है एक बार खड़े होकर कौन आए ठहरो सब पास कौन गए ठहरो लोग मीटिंग लिया टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ाना है ताकि आपको मैं सैलरी टाइम से दे सकूँ। पहली बात ठीक है, आपका टाइम से भी नहीं आ रहा है अभी तक, उसको टाइम से देना पहला प्रायोरिटी है मेरा। दूसरा फिनिश करने की बात सही है। ये बात करो ना सबको, बता रहा हूँ पीएफ पे आ रहा साल होने का तो सब अभी तक पीएफ नहीं गिरा तो फिर ये सैलरी कहाँ से बढ़ेंगे? पीएफ का अलग अकाउंट है, इसका भी रहा तो सब वो हमारा कोई ये कर देगा क्या, हमको ये कर दे रहा हूँ। आप सुनिए ना मेरी, अगर वो टारगेट रीच होता अपने को गवर्नमेंट से अलग पैसा होता और इधर से भी पैसा आता और अपने पास जितना जरूरी है उतना पैसा देता, आपको बढ़ाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा आप मत सोचिए कि आपका कोई रोक के रख रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट बोला देने के लिए, लेकिन अपने पास पैसा लेना ना देने के लिए, उसको बढ़ाने का हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसको बढ़ाने दीजिए, आप टाइम दीजिए और ऐसा अपन तो अपने को गवर्नमेंट से भी और पैसा आता है, उसमें से आपको सैलरी टाइम से देने का और टाइम से बढ़ाने का भी दोनों प्लान कर सकते हैं। मैं आपको भी समझा ये सारा बात। ठीक है, आप ऐसा बैठे तो आप काम छोड़ के बैठे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम हो। काम करके जाके बैठे साहब, काम करके जाके बैठे साहब, कलेक्शन कब तक होता? अब तक होता कलेक्शन होता, कब होता था? कब तक होता था? कलेक्शन नहीं होता, सर भी नहीं पड़ता। 3 महीने तक आप बढ़ा दे बोल के बोले तो हम लोग आके उनको बोले साहब ऐसा बोल रहे 3 महीने के बाद देते बोले। देखो 3 महीने से बढ़ाएंगे बोलते नहीं गारंटी आपको। मैं क्या बोला आपको, कलेक्शन अपन बहुत पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से यहाँ पे कलेक्शन सबसे लोएस्ट है। सिर्फ निर्मल जिला में नहीं, आप निर्मल में खानापुर से आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन पूरे तेलंगाना में सबसे कम कलेक्शन बोलते अपने महिसा में ही। ठीक है, पहली बात ये है, इसीलिए आपको सैलरी देने में प्रॉब्लम हो रहा, नहीं तो उसका भी आपको सैलरी देने के लिए भी यहाँ पे पैसा नहीं था। ठीक है, एक ही आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको टैक्सेस जो बढ़ाना है, कलेक्शन इंक्रीज करके मार्च तक जो भी है इंक्रीज करेंगे। अम्मा నేను చెప్పేటప్పుడు వినాలి। इससे पहले 18,000 रुपये नहीं कोई और बोलने सैलरी का और क्या सैलरी का और जो पीएफ अकाउंट में ना मैसेज आ रहा, ना पैसे जमा हो रहे, ना कुछ हो रहा। लेने वाले अभी लेना है, अभी करना हो जाएगा पूछो तो ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास आना नहीं बोल के बोल रहा हूँ। काम करने वाले ऊपर सिस्टम पे बैठने वाले भी आपको वैसा जाना कहाँ था? देखो नहीं बता, आपका सैलरी किसी भी सेक्शन में किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करता। अगर म्यूनसिपलिटी सारा एक ही साथ काम करता है। ठीक है, गवर्नमेंट का डीओ क्या बोला, आपको बढ़ाओ बोल के बोला क्लियरली 16,000 16,500 बढ़ाने के लिए बोला। और तो पैसे कहाँ से देंगे? अगर म्यूनसिपलिटी के पास पैसे नहीं तो आपको पैसे कहाँ से देंगे? వార్డులు ఉన్నాయి, ఆడ శాలరీ ఎక్కువ ఉన్నది, ఈడ మనకు 26 ఉన్నాయి వార్డులు. అయితే మేడం ఈడ ఎందుకు తనక తక్కువ ఉన్నది, జీతం ఎందుకు తక్కువ ఉన్నది? మాకు ఎంత ఇస్తున్నారు మీకు ఇప్పుడు? మాకు 10. ఆడ ఎంత ఉన్నది? ఆడ ఎంత ఉన్నది? ఎక్కువ ఉన్నది. ఎంత జీవో ఉన్నది అంత ఉన్నది ఆడ. మరి ఈడ ఎందుకు తక్కువ ఇస్తున్నారు? పని అయితే తీసుకుంటున్నారు, జీతం ఎందుకు తక్కువ ఇస్తున్నారు? అధికారులకు అడిగితే ఏమంటున్నారు? అలా ఆగుండ్రి అంటున్నారు. ఆగుండి అనుకుంటా ఈడ దాకా వచ్చినాం సార్. మహిళా పురపాలక సంఘంలో అవుట్సోర్సింగ్ శానిటేషన్ వర్కర్స్ అనేది మనకి కొన్ని డిమాండ్స్ రేజ్ చేయడం జరిగింది. అందులో మొదటిగా వాళ్ళకి శాలరీ అనేది టైంగా వాళ్ళ అకౌంట్లో డెబిట్ అవ్వకపోవడం, అదేవిధంగా వాళ్ళ శాలరీ జియో 2016లో వచ్చిన జియో ప్రకారంగా శాలరీ అనేది పెంచకపోవడం,
అదేవిధంగా వాళ్ళ ఈపీఎఫ్ఓ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది వాళ్ళ అకౌంట్స్లో రావట్లేదని మన దగ్గర డిమాండ్ రేస్ చేశారు. సో దానికి రిప్లైగా మనము ఆల్రెడీ మన ఇటువంటి పరిస్థితి ఎందుకని చూస్తుంటే మనకి గత లాస్ట్ 10 yearsలో బైంసాలో ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అనేది చాలా లోయెస్ట్ స్టేట్లో ఉండేది. అది కేవలం మన నిర్మల్ జిల్లాలోనే కాకుండా బైంసా ట్యాక్స్ కలెక్షన్లో మన స్టేట్లోనే వన్ ఆఫ్ ద లోయెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్స్. సో మనకి యాజ్ పర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం మనకి 60% ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అట్లా చేసినప్పుడు మనకి ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్స్ అనేవి వస్తాయి. సో లాస్ట్ 2-3 years నుంచి కూడా మనకి టార్గెట్ రీచ్ కాకపోవడం వల్ల ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్స్ కూడా రాలేదు. అదేవిధంగా మనకి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. సో ఈ కారణం వల్ల వాళ్ళ శాలరీ అనేది పాత పద్ధతిలోనే 10,500 రూపాయలు మాత్రమే మనం ఇప్పుడు కూడా ఇవ్వడం కొనసాగిస్తున్నాము. సో దాన్ని ఇప్పుడు మెరుగుపరచడానికి మనము ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాము. సో దానికి ఏం చేస్తున్నామంటే మనం డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ అనేది చాలా పకడ్బందీగా ప్రతిరోజు ఫ్రీక్వెంట్లీ బిల్ కలెక్టర్స్ ద్వారా అదేవిధంగా అడిషనల్ స్టాఫ్ని కూడా ఎంప్లాయ్ చేసి డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాము. దాంతోపాటు మనకి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ కోసం ఎవరైతే అరియర్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళలో కూడా ముందుకు వచ్చి ట్యాక్స్ డిమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పేసి మనం వాళ్ళలో అవేర్నెస్ కూడా చేస్తున్నాము. సో మన మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏంటనేది ట్యాక్సెస్ నుంచి ఉంటుంది. సో ట్యాక్సెస్ అనేది మనం అట్లీస్ట్ 60% అనేది మార్చ్ కల్లా కంప్లీట్ చేస్తే మనకి ఆ ట్యాక్స్ మనీతో పాటు ఫైనాన్స్ స్టేట్ గ్రాంట్స్ కూడా వస్తాయి. ఆ గ్రాంట్స్ రావడం వల్ల మన ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయ్యి అన్ని శానిటేషన్ వర్కర్స్కి మనం శాలరీస్ పెంచే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అది మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి. అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.